നമസ്തേ മാഷെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തുടങ്ങാം. അപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം വന്നോളൂ. ആർദ്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ടീച്ചർ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Namaste. A warm good morning to all. Gathered here as a part of celebrating Wildlife Conservation Week, together conducting by Natural Club and Science Club. Let's start this program with a prayer. Nandana. Nandana. വിച്ഛനന്ദന. 1, 2, 3. സരസ്വതി വന്ദനം. യാകുന്ദേന്ദു തുഷാര ഹാരധവള യാ ശുഭ്രവസ്ത്രവൃത യാ വീണാവരദൻ या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रपदिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यां दगारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पाद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती प्रदां शारदाम्. Thank you, Nandana. First, I would like to invite Riyasi Sajid from 2nd Standard for delivering a welcome speech. Namaste. Respected HM, Padma Shri teacher, Honorable Chief Guest, KG Sri Kumar Sir, Amar Chatterjee, State General Secretary, Miss Sunita Obi Madam, Secretary, Reddy Sir, teachers, parents, and my dear friends. Wildlife Week is celebration all over the country in the month of October from 2nd to 8th October every year. First, I would like to welcome Sri Padma teacher, principal of Mallishri Vidyaniketan. Welcome teacher. Thank you. Welcome. Okay. Next, on behalf of Mallishri Vidyaniketan, I cordially welcome our chief guest, KG Sri Kumar Sir and Sunita Obi Madam. Welcome sir and welcome madam. Next, I would like to welcome Assistant Science Sir, Coach Secretary, Reddy Sir, teachers, parents, and my dear friends.
I welcome you all. Thank you. Thank you, Ria. Next, I would like to invite our head of the institution, Srimati Padmashri teacher, for presidential address. Namaste to all. Then we have to understand about the nature. So I shall say in Malayalam. If you want in English, I shall say I am ready. But you want Malayalam, I think it is better to understand by all students. Only 3 or 4 sentences I say. So I shall start in Malayalam. പ്രകൃതി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും സുന്ദരമാണ്. കാറ്റ്, പൂക്കൾ, അവരുടെ പൂക്കൾ, ദ നൈറ്റ് ടൈം സം ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽ ഗ്രോ. രാത്രി ചില പുഷ്പങ്ങൾ പുഷ്പിക്കും, പകല് പുഷ്പിക്കും, ഇതെല്ലാം സുന്ദരമാണ്. പ്രകൃതി തന്നെ സുന്ദരിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സുന്ദരിയാണോ പ്രകൃതി? ഒരുപാട് മുറിവുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയാണ് ഇപ്പോൾ. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഇന്നിന്റെ അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ്. പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം, ആദരിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജലം, ആഹാരമൊക്കെ പ്രകൃതിയെ തരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആദരവ്, പ്രകൃതിയോടുള്ള ആദരവ്. നമ്മൾ ആരെ ആദരിക്കുന്നുവോ അവരെ നമ്മളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എപ്പോഴും അവരെ കാണുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും. ആദരവ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിട്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite our National Club Coordinator, Reshma teacher, for paper presentation based on the topic Wildlife Conservation. Reshma teacher. Namaste. രേഷ്മ പറയുന്നുണ്ടോ? രേഷ്മ മ്യൂട്ടാണ്. രേഷ്മ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, തുടങ്ങിയില്ലേ? പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ പക്ഷേ 1 സെക്കൻഡ്. രേഷ്മ മ്യൂട്ട് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. Krishnavanam. It is named Krishnavanam in memory of N.V. Krishnavarya. He born on May 13, 1960.
who was an Indian poet and also a journalist, scholar. He died on October 1980. About Krishnavanam. The plan of Krishnavanam started from 1980s. Area of Krishnavanam about 100 acres. It is situated Pomyapadi in Attapadi of Palakkad. Birth of Krishnavanam. It was a bare mountain until 1985. The activist Subhadra Kumari decided to make it the place green. Subhadra Kumari had at that time played a key role in saving Silent Valley. The forest was proposed site of a hydroelectric project, but it abandoned by Indira Gandhi in 1983. It was after these protests that Subhadra Kumari embarked on the Krishnavanam program. It availed 7.5 lakh from CAPART. CAPART means Council for the Advancement of People's Action of Rural Technology. And she began her work. It took around 3 years to fulfill her achievement. Leading activist Subhadra Kumari, teacher, environmentalist, poet. RVG Menon, environmentalist. KV Surendranath, environmentalist. Peoples of Attapadi who love nature. Krishnavanam contains trees and wildlife. Trees are bamboo, kanjiram, neem, sandalwood, benga and variety of medicinal plants. Wildlife are elephant, goat, deer, peacock, boar, tiger, lion-tailed macaque. Crisis. In 1995, due to the negligence of the Forest Department, the Krishnavanam started declining. Later, it handed over to Ahas. They brought to so many programs to rejuvenate Krishnavanam, such as planting saplings, fences, biological protect. 2002, Ahas changed again green. In 2005, hand over to Forest Department again. We have to conserve our Krishnavanam for better generation. Thank you. Thank you, Reshma teacher. Next, I would like to invite Anaga TS, Paramesh, Patnesh, Navaneet and Vishnu from 5th standard for drama presentation. മനുഷ്യരുടെ അനിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വംശമറ്റു പോകുന്നു. വന്യജീവി സംരക്ഷണം, വനം കൊള്ളത്തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മല്ലീശ്വര വിദ്യാനികേതൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതിജീവനം. നോക്കൂ രാജ, നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്ന ഞാവലും പ്ലാവും അവർ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു. ചെയ്തിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നു. ഇല്ല ടീച്ചർ, അനകുണ്ട്. അനക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ?
അനഘാങ്ങനെ ഡയലോഗായി. How to do next program? Archana, next then childhood. Ardra, next program. Next, I would welcome the chief guest Sunanda Obi Madam for giving a talk on Wildlife Conservation Week. ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാഡം, പറഞ്ഞോളൂ. വിളിച്ചാൽ മതി. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചറല്ലേ. ശബ്ദം പോരാ. ആ ടീച്ചറെ ശബ്ദം കുറച്ചുകൂടെ കേൾക്കണം. അത്ര കേൾക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് 1 to 5. ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ. ഇതിപ്പോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് അല്ലേ? ശബ്ദം കൂട്ടി കുറച്ചുകൂടെ. ഞാൻ നല്ല ഇതാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ പോണതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അല്ല, മൊത്തത്തിലൊരു ശബ്ദം കുറവുണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ. ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ടിൽ സംസാരിക്കാം. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നാ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് അടുത്ത് പിടിക്കാലോ. ആ കുഴപ്പമില്ല. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപിക വിദ്യാർത്ഥി ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച കുട്ടിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. പ്രകൃതിയാണല്ലോ എല്ലാം. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്, നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല പ്രകൃതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം പോലും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവാണുവാണ്. അപ്പൊ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കണം. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ. പാലക്കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നെൽവയലുകളും കൃഷികളെല്ലാം ആണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചുറ്റും ആഗ്രഹിച്ചും കണ്ടും കേട്ടും ഇരിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയാണ്. അവിടെയുള്ള കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെയുള്ളതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈലന്റ് വാലി പോകണം, വൈൽഡ് ലൈഫ് ആസ്വദിക്കണം. അവിടെ എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കണം. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് വന്യജീവികളെന്നും പറയുന്നെങ്കിലും അവരും ജീവികളാണ്. നമ്മൾ അതിലൊരു ജീവിയാണ്, മനുഷ്യൻ അതിലൊരു ജീവിയാണ്. വന്യജീവികൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കാരണം നശിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് വന്യജീവികൾ. നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല വനം ഉൾപ്പെടുന്ന വന്യജീവികൾ. സൈലന്റ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൽ ഒന്നാണ് സൈലന്റ് വാലി. എല്ലാം ആക്കി തീർക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാരും മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികളാണ്.
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പോണ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്തു പോകും. റിമോട്ടായി കടലാസ് വീട്ടിനടുത്ത് പോലും അറിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ. എവിടുന്നാണോ നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവർ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് അറിയിക്കണം. പറഞ്ഞതുപോലെ കൃഷ്ണമരത്തെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഏറ്റവും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ കണ്ടൽക്കാടുകൾ. കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഇതുപോലൊരു ഫോറസ്റ്റ് എന്നല്ല, നമ്മളൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി കൊണ്ട് പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയൊരു ഒരു വ്യക്തി 1989 അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഒരു വർക്ക് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ പുഴു ശേഖി. കണ്ണൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശം. കോഴിമുളകൾ അദ്ദേഹം നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ മാത്രല്ല ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്നപ്പോ അവിടെ പോണ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അട്ടപ്പാടി നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോയി. ചോറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ചോറ്റ് മണ്ണിടിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് സൈഡ് വയൽ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് ആയ പ്രദേശങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കണ്ടൽക്കാടുകളൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ണ്ട് മറ്റ് കൃഷികളും അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം കൃഷിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇദ്ദേഹത്തോട് പോലും ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ അത് വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഇദ്ദേഹമായിട്ടും മറ്റൊരു സംരക്ഷണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് വന്നത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഇതിനെ എന്തായാലും അവിടെ കുറേ രീതി കൊണ്ടുവന്നു. കടം 200 രൂപ കൊടുക്കണം വീട്ടിലേക്ക് ഹൈക്കോടതി കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് തീരദേശ സംരക്ഷണം, കടൽ തീരങ്ങളോ കായൽ തീരങ്ങളോ പുഴകളോ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, തൈ വെക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളും അതുപോലെ കുറച്ച് തൈകളൊക്കെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ പഴങ്ങളോ ചെടികൾ വരാം. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരാം, പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തീരാം. പ്രകൃതിയില് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, മനുഷ്യരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്ത് വെറുതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും കാണാറുണ്ട്. അത് ആഫ്രിക്കൻ ആനകളെ കാണാം, ആഫ്രിക്കനിലെ ജീവികളെ കാണാം, ആഫ്രിക്കൻ ട്രൈബിനെ കാണാം. ഇന്ത്യയിലെ ട്രൈബുണ്ട്, കേരളത്തിലുണ്ട്, അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട്. നാട് സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ മഴക്കിടന്ന് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു SC വിഭാഗത്തിലെ ആളാണ്. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പം ജില്ലയില് ഏകദേശം താഴ്ന്ന തീരങ്ങളിലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അറിയാം, നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല രസം കാണാൻ മാത്രമല്ല അതിന്റെ കുഞ്ഞി കായ്കൾ തിന്നാൻ കിളികൾ വരും, കുറ്റികൾ വരും, മത്സ്യസമ്പത്ത് വരെ അല്ലുണ്ട്. വിവിധ ഇനം പക്ഷികൾ അവിടെ വന്നു പോകാറുണ്ട്, കിളികൾ വരാറുണ്ട്, അവർ ഫുഡ് വെക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂടി ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് എറണാകുളം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വിത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത്രയും നല്ല വർക്ക് ചെയ്തു വന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ എന്തിനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടാ കൊല്ല, പാമ്പിനെ കണ്ടാ കൊല്ല,
പൂമ്പാറ്റയെ കണ്ടാ കൊല്ല, തുമ്പീനം കണ്ടാ കല്ലെറിയ, കല്ല് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിൽ പോലും അവയോട് സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ എന്തിനെയും ആസ്വദിക്കാം. പൂമ്പാറ്റന്റെ നിറങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വലുതായി വരാൻ. പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് വേണം നിങ്ങൾ വളരാൻ. പക്ഷെ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മരം വീണ്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പ്രകൃതിയോട് ചേരാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മരം നട്ട് വേണം ചേരാൻ. അതൊക്കെ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. കാരണം ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കവിതകള് കവിതകളിൽ പോലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കാണും. ആനയെ കാണും, തുമ്പിയെ കാണും, ആറ്റയെ എന്തും കാണും. പക്ഷെ ഇതുപോലെ അതുപോലെ അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലങ്ങളിലാണ്. മരങ്ങൾ പോലും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വല്ലാത്ത നമുക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയാം. അവര് കുറെ കാലം മുന്നേ കണ്ടിരുന്ന മരങ്ങൾ കാണാൻ പോയിട്ടില്ല. വ്യത്യാസം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും. നമുക്കൊരു ഇപ്പം ഫോണില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉപയോഗത്തിന് രാത്രിയാണെങ്കിൽ രാത്രി. അപ്പൊ അത്രയും സമയത്തിന് നമുക്കും റേഡിയേഷൻ ബാധിക്കില്ല. പക്ഷികൾക്കാണെങ്കിൽ ജീവികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. ജീവജാലങ്ങള് ആനയാണെങ്കിലും പുലിയാണെങ്കിലും ഇവയാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കുക. അതാണ് കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമം. അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാനെന്റെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് കെയറിങ് ആയിട്ട് ഓരോ തൈകൾ നടാം. ഒരു കുഞ്ഞി പൂവ് വരെ നടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്തും നടാം. എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ, കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുക, അതുകൂടെ സംരക്ഷിക്കാനും ശ്രമിക്കുക. ഉപദ്രവിക്കാനല്ല. ചെറുതൊന്നിനെയും ഞാൻ Thank you, madam, for your valuable words. Next, I would like to welcome our chief guest, K.G. Srikumar sir, for giving a talk on Wildlife Conservation Week. സാറേ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. Sir, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. എന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല സാറേ, ശബ്ദം കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. സാർ ഇടയ്ക്കിടെ പോവുക.
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നോളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കണം. അതേപോലെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രതികരണം തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു എറണാകുളം ജില്ലയുടെ നഗര ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കേരളത്തിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതില് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കാമെന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മള് വന്യജീവി സംരക്ഷണം എന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സുനന്ദ ചേച്ചി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തുമ്പിയുടെയും പൂമ്പാറ്റയുടെയും നിറമുള്ള ലോകത്തെയും ഒക്കെ ചേച്ചി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചിട്ടു. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരച്ച് ഇടുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടിന്റെ മക്കളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യം ഉണ്ട്. കാടിന്റെ നിറവിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. കാട്ടാറിന്റെ കിലുകില നാദങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാതുകൾക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ആ കാടിന്റെ നന്മയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളം തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നതിൽ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ നോക്കിക്കാണുന്നവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. സനിൽ TS മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സനിൽ ചാറ്റ് ബോക്സില് സനിലിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് കാടിനെ കുറിച്ചുള്ള 1-2 വരികളൊക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും. ഞാനത് പറയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ വന്യജീവി സംരക്ഷണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കവിതയിലൂടെ പോയാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപില് ആ കവിത ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലേ? അപ്പോ ഒരു കവിത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോ എഴുതി വച്ചതാണ്. അതൊന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ, നിങ്ങളെ പോലെ കാടിനെ അറിയുന്ന ആളുകളോട് കാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം ഞാൻ എന്ത് പറയും, ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് കാണുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി മാത്രമാണ് എനിക്ക് എന്റെ അറിവിലുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാടിനെ കാണുന്നവരാണ്, കാടിന്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാടിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കാടിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയ കുറച്ച് വരികള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സമയം എഴുതി നമുക്കൊരു ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോണുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ആപ്പൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്ററൊക്കെ ആക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. കാടിന്റെ ഉള്ളിലും ടെക്നോളജി ഉണ്ട് എന്നതാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്തരം ടെക്നോളജിയെ മുഴുവനും സ്വായത്തമാക്കണം. കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നാളെ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല ചുണക്കുട്ടന്മാരും ചുണക്കുട്ടികളും വരണം. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആ കവിത കേട്ടു നോക്കാം. കടുകുമണിയൊത്തു കുറുമ്പു കാട്ടുമുറുമ്പും. എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോട്ടോ. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആരും ചൊല്ലരുത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലാം. നമ്മുടെ കാടിളക്കിക്കൊണ്ട് ചൊല്ലാം. കടുകുമണിയൊത്തു കുറുമ്പു കാറുമ്പും. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം അഗളി, പാലക്കാടിന്റെ അഗളിയിലെ ആ കാടിന്റെ മണിമുത്തുകളായിട്ടുള്ള നിങ്ങള് ചുണക്കുട്ടികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഐ ലൈക്ക് മൈ ഫോറസ്റ്റ്. ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സനിൽ, ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ.
മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം അത് കേൾക്കും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആരും കേൾക്കാതെ. ഓക്കെ. കടുകുമണിയൊത്തു കുറുമ്പു കാട്ടുമുറുമ്പും ചിഹ്നമലറി അലയൊരു പ്രതിയല തീർക്കും, ചിഹ്നമലറി അലയൊരു പ്രതിയല തീർക്കും, കൊമ്പൻ വമ്പും ചേർന്ന കാടാളെന്റെ ലോകം, ചേർന്ന കാടാളെന്റെ ലോകം, ചേർന്ന കാടാണു നിന്റെ ലോകം, ചേർന്ന കാടാണു നമ്മുടെ ലോകം, നന്മയുള്ള ലോകം, കനിവും നിലവും നിറയും കാടകമാകണമെന്നകം, കനിവും നിലവും നിറയും കാടകമാകണമെന്നകം. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലാം, നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കടുകുമണിയൊത്തു കുറുമ്പു കാട്ടുമുറുമ്പും. നമ്മുടെ കാട്ടില് വളരെ ചെറിയ ഉറുമ്പുകളുണ്ട്, എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയ ഉറുമ്പുകളുമുണ്ട്, ചെറിയ ഉറുമ്പുകളുമുണ്ട്. ആ ഉറുമ്പുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഉറുമ്പ് സാധാരണ നമ്മളെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ ഡെസ്കിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കുസൃതിയുണ്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക്. ആ കുസൃതി പോലും പാടില്ല എന്നതാണ് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട, മനസ്സിൽ നിറച്ചു വെക്കേണ്ട പ്രതിജ്ഞ. നമ്മുടെ ഡെസ്കിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഉറുമ്പും കൂട്ടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരി വരിയായി അച്ചടക്കത്തോടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഈ കൈവിരലുകൾ ഉയരാൻ പാടില്ല. അതങ്ങനെ പോട്ടെ, അവരുടെ മാർഗം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. കാരണം കടുകുമണിയൊത്ത കുറുമ്പ് കാട്ടുന്ന ഉറുമ്പ്, ആ ഉറുമ്പ് കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്റെ ലോകം, എന്റെ വന്യമായ ലോകം, എന്റെ സുന്ദരമായ ലോകം എന്ന കാര്യം എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം. എനിക്കത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നഗരവാസികൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കടുകുമണിയൊത്തു കുറുമ്പു കാട്ടുമുറുമ്പും ചിഹ്നമലറി അലയൊരു പ്രതിയല്ല തീർക്കും. അല്ലേ? ആരാണ്? കൊമ്പൻ. കൊമ്പനാനക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ആ കൊമ്പനാനക്കൂട്ടങ്ങള് കാടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നഗരവാസികൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ്. കൊമ്പൻ അങ്ങനെ കൊമ്പ് കുലുക്കി വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ പാട്ടയൊക്കെ കൊട്ടി ഓടിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, കൃഷിയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷെ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വതന്ത്രമാണ്. നിങ്ങൾ കാടിനടുത്തോ കാടിനെ അറിയുന്നവരോ ആയതുകൊണ്ട് അറിയാം, അവൻ അവിടെ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നു. അവന്റെ ആ ഭംഗിയാണ് ഈ നാടിന്റെ ഭംഗി. ഈ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആരാധ്യമായ മൃഗം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മൃഗമൊക്കെയായി നമ്മൾ കാണുന്ന ആ കൊമ്പനാനയുടെ ചിഹ്നം, ആ അലറി ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ശബ്ദം പ്രതിയലയായി തീർക്കുന്നത് കാട്ടിലാണ്, പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് കാട്ടിലാണ് അല്ലേ? സഖ്യപർവ്വതത്തിന്റെ ഗരിമ പേറുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക്, നിങ്ങൾ അത്രയും ഗരിമയോടുകൂടി ഈ ഭാരതത്തെ നയിക്കാൻ ഭാവിയിൽ ശക്തമായ മനസ്സുമായി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിശക്തമായ, ഇളകാത്ത, അങ്ങനെ നിവർന്നു നിന്നാൽ സഖ്യനെ പോലെ തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട്, വലിയ ഭരണാധികാരികളായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ വരണം എന്നതാണ് മല്ലീശ്വരയിലെ ആ മല്ലീശ്വര വിദ്യാനികേതനിലെ കൂട്ടുകാർ വരണം എന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്ന 44 പേരില് ഒരു 35 പേര് കുട്ടികളാണ് എന്നറിയാം, വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നറിയാം. ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണേണ്ടതായി വന്നാൽ, അത് ഈ നാടിനെ നയിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടതായി വരുന്നൊരവസ്ഥ വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ചിഹ്നമലറി അലയൊരു പ്രതിയല തീർക്കും കൊമ്പൻ വമ്പും. അങ്ങനെയുള്ള കൊമ്പനാനയുടെ അലർച്ച പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്ന മലയുടെ ആ പർവ്വത നഗരി കൊമ്പന്റെ വമ്പും ചേർന്ന കാടാ
കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കാട്ടാറുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കനിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിൽ മുഴുവനും വലിയ വരൾച്ച ഉണ്ടാകും. സാർ എന്തോ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. Thank you, sir, for your valuable words. സൂര്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അത്ര ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. Okay, teacher. നമസ്കാരം. ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നോ? കേട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കണേ. ഇല്ല സാർ. കേട്ടില്ലല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരംഗത്തിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ പ്രശ്നമായി പോയി. അത് കാരണമാണ് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. കനിവും നിലവും. നല്ല കനിവ് നൽകണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കനിവുണ്ടാവണം. എല്ലാവരോടും സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിലവ് വേണം. നിലവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരമാണ്. അതെന്തായിരിക്കണം വിചാരം? അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിചാരം വേണം. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിചാരം വേണം. ഈ നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിചാരം വേണം. നമ്മുടെ ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിചാരം വേണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ കനിവും നിലവും ചേർന്നിട്ടുള്ള കാടകമാകണം എന്റെ അകം എന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് മഞ്ചേശ്വരയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കവിത എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഒരു ചിന്ത നിറച്ചു വച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കവിത എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്ക് അത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാം. നിങ്ങളെ കൃതജ്ഞതയൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പൊ അതൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ കാട്, ആ കാട്ടിലെ ജീവജാലങ്ങള് എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലാം ചേർന്നതാണ്, ഈ പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര ശക്തി എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഏതൊരു വിശ്വാസപ്രകാരമാണെങ്കിലും പ്രകൃതി, ആകാശവും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും ഈ പുഴകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മരങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന ചരാചരം എന്ന് പറയും അല്ലെ? സയൻസിലും ഉണ്ട് അത്. ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയമായുള്ള ഘടകങ്ങളും, ബയോട്ടിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ജീവനുള്ളത് ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും മാനിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത മല്ലീശ്വരയിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. Thank you, sir, for your valuable words. Next, I would like to invite
Anaga TS, Padmesh, Paramesh, Navaneet and Vishnu from 5th standard for drama presentation. മനുഷ്യരുടെ അനിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വംശമറ്റു പോകുന്നു. വന്യജീവി സംരക്ഷണം, വനം കൊള്ള തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മല്ലീശ്വര വിദ്യാനികേതൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിജീവനം. നോക്കൂ, നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്ന ഞാവലും പ്ലാവും അവർ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചോ? കഷ്ടം തന്നെ, ഇതാ ഈ ഞാവൽ വീണ്ടും തഴുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടെന്താ, ഇനി ഈ മരങ്ങളും വെട്ടിമുറിക്കും. ഇവിടെ വല്ലാത്തൊരു നിശബ്ദത, പേടി തോന്നുന്നു. ശരിയല്ല, കലപില കൂട്ടാറുള്ള പക്ഷികളും കുരങ്ങന്മാരും എവിടെ പോയി? അതെ, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതാ അവിടെ 2 വേലപ്പതുകൾ. കുട്ടികളെ, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പേടിയാണ്. എന്തിനാ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ഇത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുന്നത്? കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലവും ഭക്ഷണവും ആശ്രയവുമാണ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത്. അതെ, ഇപ്പോൾ മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഭയമാണ്. ഞാവൽ മരത്തിന്റെ പൊത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട മുട്ടകളെല്ലാം അവർ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. അയ്യോ, കഷ്ടം. മാമ്പഴത്തിനായി വന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മലയണ്ണാനെ കാണാനില്ലല്ലോ. മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ മഴയില്ലാതായി, പഴങ്ങളില്ലാതായി, ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കാൻ നീര് പോലും ഇല്ലാതായി. അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി. എത്ര ഞാവൽപ്പഴം തന്നിരുന്ന ഞാവല, എന്നിട്ടും അവർ നിർദാക്ഷിണ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. എപ്പോഴാ ദുരാഗ്രഹികളായ മനുഷ്യർ ഞങ്ങളുടെ കടക്കിൽ കോടാലി വെക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല. ഞങ്ങൾ പക്ഷികളും അങ്ങനെ തന്നെ വീട്ടിൽ തേടിപ്പോയാൽ തിരികെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയമാണ്. ശരിയാണ് രാജു, ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതെയോ, എന്തൊക്കെയാണ്? കേൾക്കട്ടെ. ഭീമൻ പാണ്ട, ബംഗാൾ കടുവ, കണ്ടാമൃഗം, മാത്രമല്ല പക്ഷികളിൽ വേഴാമ്പൽ, ഡോഡോ എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നിത്യഹരിത വനമായ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, മലയണ്ണാൻ എന്നിവയും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ്. ഇത്രയും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉണ്ടോ? ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനിയും ധാരാളം ഉണ്ട് രാജു. അവയെല്ലാം പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം. ശരിയാണ്, ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കാണാതാകുന്നു. നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും മനസ്സുണ്ടാവണം. ഇത് പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ രാജു? അതെ, നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം ഈ പ്രകൃതിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും. അവരും ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ തന്നെ. നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം, വരും തലമുറയ്ക്കായി ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം, കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം. Thank you, friends. You are very prepared. I invite Anamika KA from 2nd standard for delivering vote of thanks. Namaste, respected and most distinguished chief guest, KG Sri Kumar Sir and Sunida OB Ma'am, HM Patnakshi teacher, School Secretary Ravi Sir, Assistant HM Shaji Sir, teachers, parents and my friends. I deem it a great honor to
post a vote of thanks to all who have helped us in making this program such a resounding success. First of all, on behalf of Mallishwara Vidyaniketan family, I extended my gratitude to our honorable chief guest to take out time from his busy schedule to grace this occasion. Thank you for your valuable words. Thank you, sir. Now, I extend my sincere thanks to our HM, Sri Patnakshi teacher, for your valuable support and guidance. Thank you, teacher. Next, I would like to thank Miss Reshma teacher and my schoolmates for making this event more beautiful by your presentation. Last but not the least, thanks to all my teachers, friends, parents, and those who participated and worked behind this program for making this event a successful. Thank you all. Thank you, Anamika. Now our program is going to end with the Shanti Mantra. So let's welcome Ananya S from 2nd standard for chant Shanti Mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kachit Dukkhabhat Bhavat Om Shanti Shanti Shanti. നമസ്തേ ഓൾ. ആരും ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആവണ്ട. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ആക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം. Thank you all for your esteemed presence. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ലേഔട്ട് മാറ്റിയാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ. Okay, teacher, thank you. നമസ്തേ ടീച്ചർ. Okay, teacher, thank you. Okay, teacher, thank you. നമസ്തേ.